پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی بیلاروسی کمپنیوں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ میزبان صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت اور دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ زراعت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان بیلاروس سے استفادہ کرے گا۔ پاکستان اور بیلاروس میں معاہدوں اور مفاہمتوں پر دستخط، دونوں میں فوجی تعاون بڑھانے کا معاہدہ ہوگا۔ الیکٹرک گاڑیوں، بسوں کی تیاری، غذائی تحفظ شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایوان آزادی پہنچنے پر بیلاروس کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گلے لگایا۔ شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، پاکستان بیلاروس تعلقات میں آج ایک یادگار دن ہے۔ زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ اہم اقدامات ہیں۔ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی دہائی کا شاندار جشن پنڈی میں چھا گئے کرکٹ کے رنگ۔ سیزن 10 کے پہلے میچ سے قبل رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ فلائنگ مین نے دھماکے دار انٹری دے کر ٹرافی سٹیج تک پہنچائی۔ لیجنڈ گلوکارہ عابدہ پروین نے صوفیانہ کلام سے سما باندھا۔ ینگسٹرز نے تماشائیوں کا جوش بڑھایا۔ راک سٹار علی ظفر نے لہو گرمایا۔ ابرار الحق نتاشا بیگ نے آفیشل اینتھم گا کر سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے نے پنڈی کا آسمان رنگوں روشنیوں میں نہلا دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی۔ پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندقیل نے جسٹس علی باقر نجفی کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نزید لانگو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیے گئے۔ نہروں پر بحث کا مطالبہ، قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار، کہا پیر کو نہروں پر بات کرنا تھی، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا۔ آج اپوزیشن کہہ رہی ہے نہروں پر بات کرنی ہے، اپوزیشن کارروائی چلنے نہیں دے گی تو ایوان میں بحث کیسے ہوگی؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں غلط بیانی کی۔ ہم نے نہروں کے معاملے پر قرارداد پیپلز پارٹی کے بعد نہیں بلکہ 12 مارچ کو ہی جمع کرا دی تھی۔ گزشتہ روز دوبارہ جمع کرائی مگر بات نہیں کرنے دی گئی۔ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے۔ یہ سب صدر آصف زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کینالز کی مخالفت کر رہی ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو، کہا صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے، پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب اپنا ووٹ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا ہے۔ نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں، ہمارا موقف واضح ہے، نہریں نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا عرفان صدیقی کے بیان پر رد عمل، بولے عرفان صدیقی نے آئین نہیں پڑھا تو سینٹ میں بیٹھنے کا اختیار نہیں۔ پی پی رہنما آغا رفیع اللہ کہتے ہیں نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، یہ اپنے مقاصد پورے کر کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہیں۔ انہوں نے صدر کو نہروں پر بریفنگ دی، پھر اس کے جعلی منٹس بنائے۔ احسن اقبال نے اس کو میڈیا پر لیک کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ صدر کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں صدر زرداری انفیکشس ڈیزیز ماہرین کے زیر علاج ہیں، ان کی فزیو تھراپی جاری ہے، مزید 1 سے 2 روز اسپتال میں رہیں گے۔ ڈاکٹرز نے تاحال صدر مملکت سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایوان آزادی بیلاروس کے احاطے میں پودا لگایا۔
मेजबान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। PSL के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। शादाब खान ने टॉस जीतकर कलंदर्स को बैटिंग दी। शादाब खान कहते हैं पहला मैच है, फिलहाल कंडीशंस का अंदाजा नहीं। शाहीन आफरीदी बोले तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए मुकम्मल तैयार है। सीजन 10 के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मरहलावार आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला मकसद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PSL का हिस्सा बनने पर खुश हूँ, मुस्बत क्रिकेट खेलकर जीतने की कोशिश करेंगे। कराची के शेर और मुल्तान सुल्तान्स कल नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मैच से किंग्स के खिलाड़ियों ने फाइनल प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मेरा काम अंग्रेजी बोलना नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलना है। इंग्लिश की डिमांड है तो क्रिकेट छोड़कर प्रोफेसर बन जाता है। मोहम्मद रिजवान अंग्रेजी के सवाल पर गुस्सा हो गए, कहा कोई मजाक बनाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अफसोस है अपनी तालीम। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। पहले शो में मेहमान बनेंगे अदाकार अदनान सिद्दीकी, बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर के अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी मजीद ताखीर का शिकार। IMF को दी गई डेडलाइन के मुताबिक निजकारी नहीं हो सकेगी। ज़राई ने बताया IMF को PIA निजकारी के लिए जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है PIA की निजकारी तकरीबन दिसंबर तक होगी। नीलामी में हिस्सा लेने वालों को जुलाई में असासों की जान पड़ताल का मौका दिया जाएगा। दूसरी बार निजकारी में पहले बोली देने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर तिमर गरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हफीजुल्लाह और कोचवान की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी बोले दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। तिमर गिरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। रोजाना की बुनियाद पर खारजियों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आइंदा दिनों में खवारिज का तेजी से खात्मा नजर आएगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द जल्द अमेरिका जाएगा। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वजीर खजाना की इस्लामाबाद में गुजरावाला मेड इन पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत। कहा हमारे पास ऐसी मसनूआत हैं जो आर्मी ब्रांड बन सकते हैं। पाकिस्तानी एशिया में बड़ी बेहतरी आई है। इस तरह की नुमाइश पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने का जरिया बनेगी। चीन का अमेरिका पर जवाबी वार, टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ कल से नाफिज हो जाएगा। सदर शी जिनपिंग का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन पर 145 टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है, बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। एडम शिफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा, पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी को गिराया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया। ट्रंप हेराफेरी में मुलव्वस हैं। चीन पर टैरिफ में इजाफे से अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, जापान, जनवरी, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज से ही मंदी, 1335 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फी आउंस सोना $3,170 का हो गया। खाम तेल की कीमत में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजों ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीकें से 28 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद के 4 सेशन जजेस, 7 एडिशनल सेशन और 12 सिविल जजेस ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बिला जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मावन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा, चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। एआई को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन। आईएसपीआर का कहना है, एयर चीफ ने चीनी वजीर दिफा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की। चीनी अस्करी क़यादत ने एयर चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन सलामती के अहम मामलात पर हम आहंगी पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत इलाकाई शराकत दारी करना होगी। वजीर आला बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की मुलाकात। सूबे की सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। वफाकी वजीर कानून और इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारर से जर्मनी के सफीर ने मुलाकात की। बलूचिस्तान से मुतालिक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आजम नज़ीर तारर ने कहा, आईन और कानून के मुताबिक हुकूमतें पाबंद होती हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी पाकिस्तानी आजमीन को हज की इजाजत दे दी। वजीर खारजा इसहाक डार ने सऊदी हमनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से हज कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। सऊदी हुकाम ने खुसूसी दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तौसी की मंजूरी दे दी। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। इसराइल के खिलाफ नारे। कराची में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। पूनम जफर ने खिताब में कहा, गज्जा का मसला सिर्फ अरब का नहीं, पूरी उम्मा को जवाब देना पड़ेगा। इसराइली फौज के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम रुक न सके। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से मजीद 48 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। शुहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज कर गई। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया।
کثیر القومی مشق M25 اور ڈائیلاگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی۔ اندرون سندھ میٹرک کے امتحانات مذاق بن گئے۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور شکارپور کے تعلیمی بورڈ نقل روکنے میں ناکام۔ امتحانی مراکز پر نقل مافیا سرگرم، بچے موبائل فون سامنے رکھ کر پیپر حل کرتے رہے۔ بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ کا عدالتی حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل مسترد۔ غیر قانونی ڈیپورٹیشن پر وضاحت طلب۔ سپریم کورٹ کا غیر قانونی ڈپورٹ شخص کو ایل سیلواڈور سے واپس لانے کا حکم۔ وفاقی جج کے حکم کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی مقیم شخص کو ایل سیلواڈور ڈپورٹ کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈپورٹ شخص کو مجرم قرار دیا مگر عدالت میں ثابت نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ترکیہ کے دورے پر انطالیہ پہنچ گئی۔ انطالیہ کے ڈپٹی گورنر پروفیسر سید اوغلو نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز ڈپلومیسی فورم کے تحت بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور سابق صدارتی ترجمان فرحت اللہ بابر کے خلاف انکوائری۔ ایف آئی اے نے سوال نامہ دے دیا، 7 دن میں جواب مانگ لیا۔ فرحت اللہ سے جائیداد، بینک اکاؤنٹ اور گاڑیوں کی تفصیل طلب۔ اہلیہ اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیل بھی مانگی گئی۔ بطور سینیٹر ملنے والے غیر ملکی فنڈ کی تفصیل دینے کی بھی ہدایت۔ کراچی ٹریفک پولیس کے کریک ڈاؤن کا چوتھا روز 150 سے زائد ہیوی گاڑیاں، 4000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط کر لی۔ پکڑے جانے پر بائک سوار ہیلمٹ نہ پہننے کے بہانے بناتے رہے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے اب رعایت صرف اسی کو ملے گی جو قانون کی پابندی کرے گا۔ جن گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ ہو گئی وہ اسکریپ کا حصہ بن جائیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقے 13 سے 18 اپریل تک گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ اس دوران راتیں بھی گرم رہیں گی۔ خیبر پختونخوا میں 14 سے 18 اپریل تک ہیٹ اسٹروک کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ اے پی میں پیر سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بزرگ اور بچے صبح 10 سے شام 5 بجے تک براہ راست باہر نہ نکلیں۔ لاہور میں صبح تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار رہا۔ شہر میں بادلوں کے ڈیرے، جہلم میں بھی وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز بارش کے بعد سے ٹھنڈی ہوائیں۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ بڑے نام جڑنے کا سلسلہ برقرار۔ ڈولنز پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز کا ریلائبل اپلائنسز پارٹنر بن گیا۔ تقریب کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کی خصوصی شرکت۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال اور ڈولنز کے سی ایم او نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سید حسن جمیل نے کہا بڑی فرنچائز کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے خوش آئند ہے۔